then we have to do n comparisons. So that's why the time complexity of unordered linear search is order of n. After that we have seen, so this is the algorithm, this is the program of C++. આ C++ નો પ્રોગ્રામ છે, તેમાં C out અને C in લખેલું છે, that's why print C++ માં C out અને C in યુઝ થાય scanf અને printf માટે. તો આ C++ નો પ્રોગ્રામ છે. then after okay, after that the second condition is if we are having an array that is sorted array. So for that what will be the algorithm? So we have seen that we will start our searching process from the first element, and if we'll find we are able to find that element, then return that index. Suppose I want to find 5, so I will just start my process from first position. I will compare 5 with 1, not match, increment index. 5 and 2 not match, increment index. 5 and 3 not match, increment index. And now this is match, then we will simply return the index of this element, that is 3. So that means the element is available at index 3. Okay. Suppose the element is not available. So for that we have seen that if you will find in array, like I want to find 6, I want to find number 6 from this array, what I will do? I will start from first position. 6 with 1 not match, increment index. 6 with 2 not match, increment. 6 with 3 not match, increment. 6 with 5 not match. Then we'll check 7 is greater than 6. मतलब कि हवेથી જે બી એલિમેન્ટ્સ આવશે એ 6 કરતા ઓલવેઝ ગ્રેટર હશે. मतलब there is no possibility to find 6 from this array. So that's why in algorithm here you can see that if value at current index is greater than the value that we want to find, then return -1. मतलब कि element available નથી તમારા array માં. Otherwise just return that particular index जो match થઈ જાય તો. So this is the algorithm for ordered linear search. એમાં બી સેમ છે કે worst condition હશે then order of n complexity. કેમ એ મેં એક્સપ્લેન કરેલું કે સપોઝ મારે 18 ફાઇન્ડ કરવું છે, 18, તો ઓબ્વિયસલી મારે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશનથી લઈને લાસ્ટ પોઝિશન સુધી દરેક એલિમેન્ટની સાથે કમ્પેરિઝન કરવી પડશે. So that's why the complexity of ordered linear search is also order of n. Okay. So now let's start the binary search. Okay. So first condition of the binary search is that we should have an array that is sorted. That is the first condition. If the array is sorted, then only we can apply the binary search. Okay, so here we can see the array is sorted 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 and 17. Okay. Now how will અત્યાર સુધી આપણે પ્રોસેસને કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી? We have started the process from first position. કે આપણે કમ્પેરિઝન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરતા હતા? ફર્સ્ટ પોઝિશનથી. હવે આપણે શું કરવાનું છે? બાઇનરી સર્ચમાં આપણે પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરવાની છે મિડ પોઈન્ટથી. હવે આમાં મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો 0 + 7 / 2 मतलब કે 3.5. હવે એની ઇન્ટીજર વેલ્યુ લેવાની એટલે કે 3. So we are having the index 3 as a midpoint. Okay. So first of all we will check a of 3 and the element which we want to find. So અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, ત્યાંથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. Okay. So here you can see the target is 22. मतलब કે આપણે 22 ફાઇન્ડ કરવાનું છે આ એરેમાંથી કે એરેમાં 22 કઈ ઇન્ડેક્સ ઉપર સ્ટોર છે, that we want to find. So let's start the process. First of all we have to find the midpoint. How we'll find that midpoint? 0
plus 11 by 2, that is 5.5, અને એની lower index એટલે કે index 5. Okay, so what we'll do, we'll check our target element with this value. So 21 and 22. So we have checked here whether this 21 is greater than 22, જે ઓર્ડર લિસ્ટમાં હતું એ જ રીતે, બીકોઝ એના કરતાં જો ગ્રેટર વેલ્યુ મળી જાય મતલબ કે એની પાછળ કંઈ ચેક કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. So that's why we have checked here કે whether this target element, sorry, whether this index value is greater than target, so condition is false. So મતલબ કે આપણે એના પાછળના એરિયામાં ચેક કરવાની પોસિબિલિટી છે. ડન. સો કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ ગઈ. સૌથી પહેલા મિડ પોઈન્ટ ચેક કર્યો, કન્ડિશન ફોલ્સ પડી. નાઉ વોટ વી હેવ ટુ ડુ, ઓકે, તો નોર્મલ લોજિક આપણે લગાવીએ તો આ એરે તો શોર્ટેડ છે, બરાબર. હવે મિડ પોઈન્ટ માટે આપણે કન્ડિશન્સને ચેક કરી કે 21 અને 22 ને આપણે કમ્પેર કર્યા. તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ that કે 21 કે 22 જે છે જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ આપણને અવેલેબલ ક્યાં હશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર અવેલેબલ હશે. ધેટ ઇઝ ક્લિયર બીકોઝ એરે શોર્ટેડ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર બધા જ એલિમેન્ટ 21 કરતા નાના છે અને આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે 22 કે જે 21 કરતા ગ્રેટર છે. અગેન જસ્ટ નોર્મલ લોજિક લગાવવાની વાત છે કે આપણે ફાઇન્ડ કરવાના હતા 22, એને આપણે સૌથી પહેલા 21 સાથે કમ્પેર કર્યું. આપણે અહીંયા ચેક કર્યું કે જે ટાર્ગેટ એલિમેન્ટ છે એ મિડ પોઈન્ટ કરતા ગ્રેટર છે. 22 ઇઝ ગ્રેટર દેન 21. મતલબ કે એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે આ જે 22 હશે એ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર ક્યાંક અવેલેબલ હશે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તો અવેલેબલ નહીં જ હોય. કેમ? બીકોઝ એરે છે ને એ શોર્ટેડ છે, મતલબ કે 21 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર 21 કરતા બધી જ વેલ્યુ નાની હશે. તો હવે 22 ને અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. So that is the simple logic. According to that logic, what we have done કે આપણે ડાયરેક્ટ 22 ને ક્યાં ફાઇન્ડ કરીશું, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર, કે જ્યાં બધી જ વેલ્યુ 21 કરતા ગ્રેટર છે. Done. So now again we will set our pointers from mid plus 1, that is 6 index. એને આપણે હવે ફર્સ્ટ કહી દેવાનું, જે લાસ્ટ હતો એને લાસ્ટ જ રાખો, એટલે કે 11 value. Okay, then find the midpoint. 6 plus 11 by 2, so midpoint તમને મળશે 8. So હવે તમે શું કરશો, a of 8 એટલે કે 62 અને 22 ને કમ્પેર કરાવશો. હવે અહીંયા આપણે ચેક કર્યું કે જે 22 હતું એ 62 કરતા નાનો છે. ઓકે, so now we are having a clear thing કે 22 એ 62 કરતા નાનો છે એટલે કે 62 ની લેફ્ટ સાઈડ ઉપર 22 અવેલેબલ હશે, 62 ની રાઈટ સાઈડ ઉપર અવેલેબલ નહીં હોય. બીકોઝ 62 ની રાઈટ સાઈડ ઉપર બધા જ એલિમેન્ટ્સ જેટલા બી છે બધા ગ્રેટર છે 62 કરતા. તો ઓબ્વિયસલી 22 કેન નોટ બી ફાઇન્ડ હિયર, કારણ કે 22 એ 62 કરતા નાનો છે, એટલે કે we have to find the 22 from left hand side, that is 6 index and 7 index. That is clear thing. Done. Okay, so now we are having a new array. તો એમાં હવે 6 અને 7 ઇન્ડેક્સ વાળું આપણી જોડે એરે રહી જશે હવે, કારણ કે આ બધા એલિમેન્ટ્સ આપણે એલિમિનેટ કરી દીધા. આ બધી પોસિબિલિટી જેટલી બી પોસિબિલિટી હતી અહીંયા સર્ચ કરવાની એ બધી એલિમિનેટ થઈ ગઈ. See, we are eliminating the possibilities. દરેક ઇન્ડેક્સને ચેક કરવી એના કરતાં આપણે શું કરીએ છીએ, લોજિક લગાવીએ છીએ, અને એ લોજિકના એકોર્ડિંગ આપણે એ બધી જે પોસિબિલિટીઝ છે એને આપણે એલિમિનેટ કરીએ છીએ. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ફંડા.
Okay. So after that, we are having 6 index and 7 index. What we'll do? First pointer will be here at 6 index. 7 index ઉપર આપણું last pointer હશે. Midpoint find કરવાનો. 6 plus 7 by 2. That is 6.5. અને એની integer value એટલે કે midpoint આપણને શું મળશે? 6 મળશે. Midpoint 6 મળ્યો. હવે ચેક કરાવો midpoint ની સાથે 22 and 22. બંને મેચ થઈ ગયા, મતલબ કે યોર એલિમેન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ એટ ઇન્ડેક્સ 6. ડન. સો નાઉ અગેન લેટ્સ સી વન અનધર એક્ઝામ્પલ કે એલ્ગોરિધમ કેવી રીતે કામ કરે છે. ઓકે, સૌથી પહેલા તો આપણી જોડે વી આર હેવિંગ અ હોલ એરે. ડન. સો લેટ્સ ફાઇન્ડ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઇઝ 0, last index is 11. Okay, 0 plus 11 by 2. Find the midpoint. Sorry for disturbance. First index is 0, last index is 11. Okay, then find midpoint. 11 by 2, 5.5 and an integer value, it's like a 5. Okay, so what we'll do? સૌથી પહેલા જે મિડ પોઈન્ટ છે a of 5 એની સાથે આપણે આપણા ટાર્ગેટને કમ્પેર કરાવીશું. સો લેટ્સ ચેક. હવે આપણને અહીંયા ખબર પડશે કે ભાઈ 11 ઇઝ લેસ ધેન 21. 11 જે છે એ 21 કરતા નાનું છે. સો નાઉ વી આર હેવિંગ અ ક્લિયર આઈડિયા that 11 we have to find 11 from left array, not right array. because right array માં બધી જ વેલ્યુ 21 કરતા ગ્રેટર હશે, તો 11 ને અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર ચેક કરવાની કોઈ જ meaning નથી. So now what we'll do, we have to find the element from left hand side. So the possibility eliminated is array index 5 થી લઈને 11 સુધી ક્યાંય find કરવાની requirement નથી. So we have eliminated these possibilities. Now we are here. We are having this array mid -1, 0 થી લઈને mid -1 સુધી. mid 5 હતો એટલે mid -1 એટલે 4 index. So this is our new array. Our new array માં ફરીથી 0 index first, 4th index will be last, એનો midpoint find કરો 2. 8 ની સાથે 11 ને compare કરાવો. 11 is greater than 8. So we are having a clear idea કે આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર ચેક કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, because 11 એ 8 કરતા ગ્રેટર છે. So we have to only find it from here only. So we have eliminated this possibility. Now we are having this new array. હવે આ આપણી જોડે new array થઈ ગયો. 3 is first, 4th is last, midpoint is 3. ફરીથી ચેક કરાવો 10 અને 11 ને. Again 11 is greater than 10. So we are having only the last element, that is 14 here. Okay, હવે 14 જ ફર્સ્ટ રહેશે, મિડ રહેશે અને લાસ્ટ રહેશે. ફરીથી 14 અને 11 ચેક થશે. we are not able to find 11 from this array, અને બાકીની બધી possibility already eliminate થઈ ગઈ હતી. So first function will be terminate over here. So this is worst case scenario કે જેમાં તમને target element find નથી થતો, and this is average scenario કે જેમાં તમને target element find થઈ જાય છે average કેસમાં. ફર્સ્ટ ટાઈમ પર નથી થતું, બટ આફ્ટર 2 to 3 times તમે એલ્ગોરિધમને રન કરો છો તો તમને એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ થઈ જાય છે. and this is the worst case scenario. So now let's move forward to our algorithm. Okay, so let's start. First of all, this is our example. Okay, we will set our first and last index. તો 0 index ને આપણે first કહીશું અને size -1 index ને આપણે last કહીશું. સેટ થઈ ગયા. Okay, after that let's find the middle point.
સો ફર્સ્ટ પ્લસ લાસ્ટ બાય 2 તમને મિડ પોઈન્ટ મળશે, એટલે કે મિડ ઇન્ડેક્સ મળશે. પછી આપણે શું કરીશું કે જે મિડ પોઈન્ટની વેલ્યુ છે અને આપણી ટાર્ગેટ વેલ્યુ છે એ બંને જો વેલ્યુ મેચ થઈ જાય, then return that middle index. मतलब कि આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ પર જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ થઈ ગઈ. ચલો એક્ઝામ્પલમાં એકવાર જોઈ લઈએ. સપોઝ આ આપણું એક્ઝામ્પલ છે. લેટ્સ કન્સિડર હિયર કે મારે 21 જ ફાઇન્ડ કરવું છે, જે ટાર્ગેટ છે એ આપણું 21 છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું, મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું. મિડ પોઈન્ટ આપણને મળ્યો 5. તો a ઓફ 5 એટલે કે 21 અને આપણી ટાર્ગેટ 21 એ બંને મેચ કરાઈશું. અને બંને જો મેચ થઈ જાય 21 ઇક્વલ્સ ટુ 21, તો આપણે શું કરવાનું, રિટર્ન ધેટ મિડલ ઇન્ડેક્સ, એટલે કે રિટર્ન 5. that means we have found our element at index 5. So that is the algorithm is saying. Done. now if suppose that condition is false, આપણને ત્યાં એલિમેન્ટ નથી મળતો, મિડ પોઈન્ટ પર આપણને આપણો એલિમેન્ટ નથી મળતો, તો આપણે શું ચેક કરાઈશું, else if માં જઈશું, that whether sorry, okay. Then after we'll check if first index is greater than or equal to last, then return -1. હવે એનો મીનિંગ શું થાય કે એક્ઝામ્પલમાંથી જોઈ લઈએ આપણે કે આપણું એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, વર્સ્ટ કેસ માટે. સો લેટ્સ હિયર ચેક. આપણે અહીંયા જોયું કે ફર્સ્ટ પણ 4 છે અને લાસ્ટ પણ 4 છે, મતલબ કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વાળી કન્ડિશન ટ્રુ થઈ ગઈ. હવે આ રીતની કન્ડિશન ટ્રુ થઈ જાય, મતલબ કે આપણે આ જે વી આર હેવિંગ ધ લાસ્ટ એલિમેન્ટ એની બી કમ્પેરિઝન થઈ ગઈ છે અને હવે ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થઈ ગયા, મતલબ કે આપણે ત્યાં એલ્ગોરિધમને ટર્મિનેટ કરી દેવાનું, પાછળ કોઈ એલિમેન્ટ રહેતા જ નથી. that is the simple thing. Again, just see here you can see the first is also 4 and last is also 4. index ની વાત ચાલે છે અહીંયા, index મતલબ કે કન્ડિશન કઈ ટ્રુ થઈ તમારી, ફર્સ્ટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ. એ ટાઈમ પર તમારે શું કરવાનું, રિટર્ન -1, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ એલિમેન્ટ. અને એ પણ ચેક થઈ જાય પછી તમારી જોડે કોઈ એલિમેન્ટ રહેતો નથી કે જેને તમારે ચેક કરવું પડે. સો that's why they have written here if first is greater than or equal to last, then return -1. simple. હવે આ બંને કન્ડિશન પર false, then we have to go for else if. then we will check if value is less than the data of middle, then what we have to do, ફર્સ્ટ ને એમના એમ રાખવાનું 0 ઇન્ડેક્સ ઉપર અને લાસ્ટ પોઇન્ટર ને મૂવ કરવાનો મિડલ -1 ઉપર. એક્ઝામ્પલમાં જોઈ લઈએ. આ આપણું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. સૌથી પહેલા આપણે મિડ વેલ્યુ સાથે ચેક કરાયું, બરાબર. એમાં આપણી કન્ડિશન વાળી વાળી ટ્રુ થઈ કે ટાર્ગેટ વેલ્યુ ઇઝ લેસ ધેન ધ ડેટા ઓફ ઇન્ડેક્સ, એટલે કે 21. તો એ ટાઈમે આપણે શું કરવાનું, ફર્સ્ટ વાળું પોઇન્ટર 0 ઉપર રાખવાનું, બટ લાસ્ટ વાળા પોઇન્ટરને મિડ -1 ઉપર મૂવ કરવાનું, એટલે 4 વિલ બી નાઉ હિયર, સોરી લાસ્ટ પોઇન્ટર વિલ બી નાઉ હિયર, એટલે કે આપણી જોડે આ ટાઈપનો એરે બાકી રહેશે, that is from 0 to 4. સપોઝ એ કન્ડિશન પણ ફોલ્સ થાય છે, મતલબ કે વેલ્યુ જે છે એ ડેટા ઓફ મિડલ કરતા લેસ ધેન નથી, તો સેકન્ડ પોસિબિલિટી કઈ છે કે ટાર્ગેટ વેલ્યુ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ડેટા ઓફ મિડલ. તો એ ટાઈમે શું કરવાનું, ફર્સ્ટના પોઇન્ટરને મૂવ કરવાનું મિડલ +1 ઉપર. તો એ બી આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈ લઈએ. એ પણ અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં હતું આવવાનું કે આપણે અહીંયા ચેક કરાયું કે આપણી ટાર્ગેટ વેલ્યુ એ 21 કરતા ગ્રેટર હતી, તો લાસ્ટ વાળું પોઇન્ટર તો 11 ઉપર જ રહ્યું, પણ ફર્સ્ટના પોઇન્ટરને આપણે મૂવ કર્યું
મિડ પ્લસ 1 ઉપર, એટલે કે 5 પ્લસ 1 એટલે કે 6 ઉપર. So now we are having this is our new array. આ બધી પોસિબિલિટી આપણે શું કરી નાખી, એલિમિનેટ કરી નાખી. ડન. So what they are doing, they are just moving their pointers of first and last, nothing else. કોઈ નવો એરે એડ નથી થતો કે કોઈ નવો એરે યુઝ પણ નથી થતો. They are using the same array but they are moving their pointers, that is first and last, and એને મૂવ કરીને એ પોસિબિલિટીઝને શું કરતા જાય છે, રિડ્યુસ કરતા જાય છે. So that's how your algorithm will work. Okay, so this algorithm is simplest algorithm. કંઈ જ નથી કરવાનું, સિમ્પલી સૌથી પહેલા મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું, પછી એ મિડ પોઈન્ટ ઉપર જે ડેટા સ્ટોર છે એને તમારી ટાર્ગેટ વેલ્યુ સાથે ચેક કરાવવાની. જો મેચ થઈ જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, વી હેવ ટુ રિટર્ન જસ્ટ મિડલ ઇન્ડેક્સ, મતલબ કે એલિમેન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ એટ મિડલ ઇન્ડેક્સ. બરાબર. સપોઝ એવું નથી થતું અને આપણે એલિમિનેશનની પ્રોસેસ આગળ થતી જાય છે અને ફર્સ્ટ પોઇન્ટરની વેલ્યુ લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ કરતાં વધી જાય છે ઇન્ડેક્સ કરતાં, તો વી હેવ ટુ જસ્ટ રિટર્ન -1 કે એલિમેન્ટ અવેલેબલ જ નથી. આ કન્ડિશન હોય તો એલિમેન્ટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું. આફ્ટર ધેટ બંને કન્ડિશન ફોલ્સ, મતલબ કે વેલ્યુ એ ડેટા ઓફ મિડલ કરતાં નાની હોય તો આપણે લેફ્ટ એરેમાં જવું પડશે. તો ફર્સ્ટ પોઇન્ટરને 0 ઉપર રાખવાનું અને લાસ્ટના પોઇન્ટરને મિડલ -1 ઉપર સેટ કરી દેવાનું. And otherwise the last condition is true કે ટાર્ગેટ વેલ્યુ એ ડેટા ઓફ મિડલ કરતાં ગ્રેટર છે, તો શું કરવાનું, લાસ્ટના પોઇન્ટરને ત્યાંના ત્યાં રાખવાનું અને ફર્સ્ટના પોઇન્ટરને મિડલ +1 ઉપર સેટ કરી દેવાનું. So this is the simplest algorithm, that is binary search algorithm. અને સિમ્પલ ટર્મ્સમાં એક્સપ્લેન કરું તો કે તમારે સૌથી પહેલા ચેકિંગ ક્યાં કરવાનું, તો કે મિડ પોઈન્ટ ઉપર ચેક કરવાનું. જો વેલ્યુ ટાર્ગેટ વેલ્યુ એ મિડ પોઈન્ટ કરતાં ગ્રેટર હોય તો રાઈટ એરેમાં ચેક કરવા જવાનું, અને જો ટાર્ગેટ વેલ્યુ મિડ પોઈન્ટ કરતાં નાની હોય તો લેફ્ટ એરેમાં ચેક કરવા જવાનું. બરાબર. ઓકે. અને એ પ્રોસેસને આપણે ફર્ધર રિકર્સિવ કોલ કરીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા આપણે જોયું કે 22 21 કરતાં ગ્રેટર હતા તો આપણે રાઈટ એરેમાં જતા રહ્યા, ફર્સ્ટ પોઇન્ટરને અહીંયા મૂવ કર્યું, લાસ્ટ પોઇન્ટર જ્યાં હતું ત્યાં જ હતું, ફરીથી મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો, સેમ એલ્ગોરિધમ અપ્લાય કર્યું કે સૌથી પહેલા મિડ પોઈન્ટ સાથે ચેક કર્યું 62 સાથે, ટાર્ગેટ વેલ્યુ 62 કરતાં નાની હતી, નાની હોય તો લેફ્ટ એરે, તો આપણે અહીંયા ફરીથી રિકર્સિવ કોલ થયું, ફરીથી 6 ને ફર્સ્ટ કીધું, 7 ને લાસ્ટ કીધું, મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો, ફરીથી મિડ પોઈન્ટની સાથે આપણે આપણી ટાર્ગેટ વેલ્યુને ચેક કરી, બંને ઇક્વલ્સ ટુ થઈ ગઈ, મતલબ કે વી હેવ રિટર્ન અવર ઇન્ડેક્સ 6, વી હેવ ફાઉન્ડ અવર એલિમેન્ટ એટ ઇન્ડેક્સ 6. So this is the recursive call. જે ક્યાં સુધી થશે કે જ્યાં સુધી ફર્સ્ટ ઇઝ લેસ ધેન ધ લાસ્ટ. જેવું ફર્સ્ટ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ થઈ જશે તો તમારો એલ્ગોરિધમ ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે. દેટ ઇઝ સિમ્પલ થિંગ. અને જ્યાં સુધી એ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે ત્યાં સુધી રિકર્સિવ કોલ થયા કરશે અને ફર્સ્ટ અને લાસ્ટના પોઇન્ટરનું વેલ્યુ ચેન્જ થયા કરશે, જેમ આ એક્ઝામ્પલમાં થાય છે તે રીતે. ફરીથી આ એક્ઝામ્પલમાં બી જોઈએ. ચલો, પહેલા આપણે એલ્ગોરિધમને અપ્લાય કર્યો, મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો, મિડની સાથે વેલ્યુઝને ચેક કરાવી, આપણે જોયું કે 11 21 કરતાં નાનો હતો, મતલબ કે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ફ્રોમ લેફ્ટ એરે, તો લાસ્ટના પોઇન્ટરને 11 ઉપરથી મિડ -1 ઉપર લઈ ગયા, અહીંયા આવી ગયા, ફરીથી મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો તો 8 મળ્યો, 8ની સાથે 11 ને ચેક કર્યું, આપણે જોયું કે 11 8 કરતાં ગ્રેટર છે, મતલબ કે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આવી ગયા, અહીંયા આ બધી પોસિબિલિટી રિડ્યુસ થઈ ગઈ. ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ કન્ડિશન ચેક કરી કે ફર્સ્ટ ને લાસ્ટ કરતાં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ નથી ને, તો કે નથી, તો ફરીથી એલ્ગોરિધમ અપ્લાય થશે, રિકર્સિવ કોલ થશે, મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ થયો 3, ફરીથી વેલ્યુ ચેક કરાવી 11 અને 10, 10 કરતાં 11 ગ્રેટર છે, મતલબ કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જવાનું. ડન. ફરીથી અહીંયા ચેક થશે,
આ જે એલિમેન્ટ છે 11 અને 14 અને પછી ફર્સ્ટ અને લાસ્ટની વેલ્યુ ફર્સ્ટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ, મતલબ કે નાઉ રિટર્ન -1 એલિમેન્ટ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ. તો એલ્ગોરિધમ તમારો ક્યાં સુધી કામ કરે છે કે જ્યાં સુધી ફર્સ્ટ એ લાસ્ટ કરતા નાનું છે ત્યાં સુધી. જેવો ફર્સ્ટ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થશે તો રિટર્ન -1 થઈ જશે અને તમારો એલ્ગોરિધમ ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે. નાઉ મૂવ ટુ ધી ઓકે, અહીંયા એ લોકોએ બેટર વેમાં તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે. જુઓ, સૌથી પહેલા આ તમારું ફર્સ્ટ, આ તમારું લાસ્ટ, આ તમારું મિડ. 14 ફાઇન્ડ કરવો છે તો એ લોકોએ સૌથી પહેલા ચેક કરાયું કે 5 અને 14 બંને મેચ થાય છે, નથી થતું. ઓકે, then else if માં જવાનું. 14 is greater than 5. So what we have done, first pointer will be at here, last pointer will be at here. Again find midpoint. 10 and 14 check થશે. 14 is greater than 10. Again we are having 14 and 17. Midpoint is 6. And then check middle point and match થઈ જશે. So we have written 6 index. આ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અને આ તમારી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી આપેલી છે. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોયું કે સૌથી પહેલા તમારી જોડે એરે જે હતો એ સાઇઝ 8 નો હતો. 0 to 7 એટલે સાઇઝ વિલ બી 8. સેકન્ડ ટાઈમ તમારો એલ્ગોરિધમ કોલ થયો તો તમારી સાઇઝ જો રિડ્યુસ થઈ ગઈ છે બાય 2. 8 માંથી 4 સાઇઝ થઈ ગઈ. 1 2 3 4. That your size has been reduced n by 2. ફર્ધર રિકર્સિવ કોલ થાય છે તો તમે જોયું કે તમારી જોડે હતું 14 and 17, મતલબ કે 4 ની સાઈઝ માંથી ફરીથી તમારી જોડે સાઈઝ 2 થઈ જાય છે. સાઈઝ 2 પહેલા સાઈઝ 8 પછી સાઈઝ 4 પછી સાઈઝ 2. after that size 1, मतलब कि your array size is decreasing by 2. पहला n હોય તો n by 2 થાય. एट માંથી 4 થઈ. 4 માંથી અહીંયા તમે જોયું કે 2 થઈ ગઈ. 2 માંથી પાછી પોસિબિલિટી 1 ઉપર આવી ગઈ. ડન. so your size is reducing by 2. done. So here let's see the time complexity. At iteration 1 the length of the array is n, first time પર. okay, at iteration 2 the length of the array is n by 2. જેમ એક્ઝામ્પલમાં હમણાં એક્સપ્લેન કર્યું તેમ 8 હતું તો 4 થઈ ગયું. okay, at iteration 3 the length of the array is n by 4, that is n by 2 raised to 2 no square, 2 square. So therefore after iteration k the length of the array will be n by 2 raised to k. n by 2 raised to k. હવે આપણે n by 2 raised to k ને અહીંયા 1 અઝ્યુમ કરીએ equals to 1. so n equals to 2 raised to k થઈ જશે. બંને સાઈડ પર log ફંક્શન ને અપ્લાય કરીએ. બંને સાઈડ પર આપણે log functions ને અપ્લાય કરીએ. then here log n equals to k log 2 and then after we will get the value that okay, so so we are able to find the k as log n. so we are having the time complexity of binary search is log n. now
જે લિનિયર સર્ચ કરતા હતા કે જેમાં ઈચ એન્ડ એવરી એલિમેન્ટને ચેક કરતા હતા, બરાબર, તેમાં તમારી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી હતી n, એન્ડ ઓલવેઝ n કરતા log n ની વેલ્યુ નાની હોય. ઓબ્વિયસ છે, તમે મેથેમેટિક્સનો રૂલ્સ અપ્લાય કરો કે સપોઝ n equals to 20 or we can say n equals to 16, બરાબર, તો log 16 કરો તો એની વેલ્યુ શું મળશે તમને? 4 મળશે. તો 16 વેલ્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન 4. તો ઓબ્વિયસ છે કે લિનિયર સર્ચમાં તમને કોમ્પ્લેક્સિટી n મળતી હતી જે ગ્રેટર છે log n કરતા. So now we are able to find the time complexity which is less than the linear search. મતલબ કે આપણે પ્રોસેસ તો સેમ જ કરવાની છે, એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ કરવાની, ડન. બટ જો આપણે લિનિયર સર્ચ કરીએ છીએ તો ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી આપણી થઈ જાય છે n. બટ જો આપણે બાઇનરી સર્ચ અપ્લાય કરીએ છીએ તો આપણી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી થઈ જાય છે log n. So that is less than the n. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સનું ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરું કે n ઇક્વલ્સ ટુ 16 આપણે એઝ્યુમ કરીએ અને 16 આપણે અહીંયા અપ્લાય કરીએ તો વોટ વિલ ગેટ 4. તો ઓબ્વિયસલી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી જે લિનિયર સર્ચમાં 16 હતી, 16 કમ્પેરિઝન્સ કરવા પડતા હતા, એ બાઇનરી સર્ચમાં તમારે ખાલી 4 કમ્પેરિઝન્સ જ કરવા પડશે. તો દેટ ઇઝ આઈ વોન્ટ ટુ સે. અગેન આ કોમ્પ્લેક્સિટી કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી? તો ફરીથી જોઈએ કે સૌથી પહેલા આપણે એરેની સાઇઝ n હતી, ઇટરેશન 2 વખતે એરેની સાઇઝ n/2 થઈ, ઇટરેશન 3 વખતે n/2/2. એ જ રીતે ઇટરેશન k આપણે અઝ્યુમ કરીએ તો n/2k. Then we have assumed here n/2k equals to 1. Then simply just બંને સાઈડ log apply કરો, then you will get k equals to log base 2n. So that is the time complexity of binary search. Okay, so now if you are having some doubts, you can raise your question, and till that give me your attendance. Roll number 1. કોઈને બી કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો, અને ત્યાં સુધી બીજા બધા અટેન્ડન્સ આપી દો તમારી. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. If you have given your attendance, you may leave the meeting. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. એટલે 14 કોણ છે? શાંતિ એટલે કેટલા? 39 40 ના પીપુસ ખબર છે ભાઈ, તું છો શાંતિ રાખ ને ભાઈ 2 મિનિટ. 41 19 નંબર ને 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65. D2D students. Okay, so all of you may leave the meeting.